سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سيد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الإمام سيد زين الدين المالبري سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام سيد الشيخ محمد بن فضال سيد الإمام الشيخ محمد نووي بن عمر البنداني وبآل سندنا المتصل إليه إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي أمي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكرت سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المقدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقتص إلى روح سيدي شيخ علي بن عبد الله البرو سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن سيدنا الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العلم سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب الدارس سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس سيدنا الحبيب علي بن محمد شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأوطس سيد الشيخ من القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن عمس سيد الشيخ محمد شروالي عام إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيد الشيخ أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم أسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله وسميتها كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكلام والله تعالى أسأل أن ينفع بها وهو حسبي ونعم الوكيل. Wasamaituha dan aku namai ha itu risalah
kifayatul awam akan kifayatul awam. Fima pada masalah yajibu alaihim yang kewajiban atas orang awam, min ilmil kalami daripada ilmu kalam, ilmu kalam atau ilmu tauhid, ilmu kalam atau ilmu tauhid. Wallaha ta'ala as'alu, akan Allah ta'ala aku memohon, ayyam fa'a, semoga memberi manfaat Allah, biha dengan risalah ini, wa huwa Allah hasbiyun, orang yang mencukupi, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik yang diperpegangi. Penjelasannya, wasamaituha, dan aku namai akan itu risalah, kifayatul awam akan kifayatul awam. Jar musannif, risalah ini aku ngarani kifayatul awam. Penamaan kifayatul awam itu sesuai dengan isinya. Penamaan kifayatul awam itu sesuai dengan tingkatannya. Apa kifayatul awam? Kifayah itu dari fi'il mati, kafa. Kafa yakfi, kifayatan. Kafa sulasi mujarrad, binanya bina apa? Bina apa? Nah, naqis. Ada huruf ilat di lam fi'il, makana fi muqabalati lamihi harfu ilat. Fi'il yang adalah huruf ilatnya ada di lam fi'il. Kafa sama lawan rama, yalah. Kafa ramah, rama yarmi ramyan warimayatan. Kafa yakfi kuf'an, kifayatan. Kifayah. Kafa maknanya mencukupi, berarti kifayah. Kifayatul awam maknanya mencukupi bagi orang awam. Jadi kitab ini cukup bagi orang awam. Bima yajibu alaihim, bima pada ilmu, yajibu alaihim yang wajib atas mereka, min ilmil kalami daripada ilmu kalam. Jadi kitab ini cukup bagi orang yang awam untuk mengetahui ilmu kalam yang kewajibannya. Apa itu ilmu kalam? Ya ilmu tauhid. Dicatat. Dalam kitab penamaannya itu ada beberapa macam. 1, ilmu kalam. 2, ilmu usuluddin. 3, ilmu apa tadi? Ilmu tauhid. 4, ilmu sifat 20. Jadi kadang-kadang dia disebut ilmu tauhid, kadang-kadang disebut ilmu kalam, kadang-kadang disebut ilmu usul atau ilmu usuluddin, kadang-kadang disebut ilmu sifat 20. Nah, lalu penyebutan ini biasanya tergantung tempat.
Contoh, kalau orang-orang akademisi atau orang-orang yang bergerak dalam bidang pendidikan atau dalam dunia pendidikan itu jarang mengarani sifat 20, jarang ilmu tauhid. Dia disebut dengan ilmu usul. Makanya ada ngarannya orang perkuliahan itu jika jurusan ngarannya, maka disebut dah jurusannya jurusan usuluddin. Jurusannya usuluddin, bukan jurusan ilmu tauhid, kada ada salah. Kenapa dia disebut dengan usuluddin? Usuluddin itu artinya asal-asal agama, dasar-dasar agama, pokok-pokok agama. Karena hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awaluddini ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Mengenal Allah itulah asal agama, usuluddin. Asal agama, pokok beragama itu mengenal Allah. Jadi orang beribadah kada akan sah tanpa mengenal Allah. Lah, apapun kada sah dulu salat kecuali mengenal Allah. Maka timbullah kalimat la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali mengenali siapa yang disembah. Kita sembahyang nilah Allahu Akbar, tapi kita kada mengenal lawan Allah, kada sah ibadah itu. Makanya mengenal Allah dulu pokoknya. Nah, tinggal solahai bahasan mengenal Allah itu nang kaya apa. Lalu ada tingkatan ngarannya, ada tingkatan awam, makanya kalimatnya awam kada. Ada tingkatan khawas, ada tingkatan khawasul khawas, atau ada bahasa lain, ada tingkatan mubtadi, ada tingkatan mutawassit, ada tingkatan muntahi. Maka bila mubtadi lalu ada kitabnya Kifayatul Mubtadiin. Bila orang menyebut tingkatannya itu awam, lalu ngarannya Kifayatul Awam. Paham deh? Nah, lalu naik riaya pengetahuannya, ilmunya nih naik, maka disebutlah tingkatannya khawas atau tingkatannya mutawassitun. Mutawassit itu artinya pertengahan, sanawiyah mutawassitun. Nah, pertengahan sudah. Nah, ada tingkatannya muntahi atau khawasul khawas. Nah, lalu kenapa dia disebut ilmu kalam? Lah, ini disebut ilmu kalam lah di sini. Ilmu kalam. Kenapa disebut ilmu kalam? Ya, kalam itu kan bepandir. Ya, karena di dalam sifat 20 itu ada pembahasan kalam. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai'in sami'unil basiru wal mutkalimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Ada kalam lah, ada.
Nah, karena di dalamnya itu ada membahas kalam, maka ilmu nang membahas ruang lingkup itu disebutlah ilmu kalam. Kenapa dia dinamai ilmu tauhid? Karena di sana ada juga membahas wahdaniyah. Wahdaniyat artinya esa, tauhid artinya mengesahkan Allah. Maka disebutlah ilmu tauhid. Kenapa dia disebut dengan sifat 20? Ya karena memang nang wajib dikenal adalah sifat 20 nang wajib, 20 nang mustahil, 1 nang harus. Paham sudah, Wan? Ada ngarannya ilmu kalam. Ini ada ilmu usuluddin. Ada ilmu tauhid. Ada ngarannya sifat 20. Orangnya seikung aja tapi ngarannya 4. Paham, Wan? Itu anunya bahasannya, tapi penamaannya ada 4 macam. Nah, lalu musannif di sini Sidin menyebutkan ilmunya disebut ilmul kalam. Berkaitan kaina solai lamun mendengar orang Wahabi, orang yang mengaku salafi, ujarnya belajar ilmul kalam hukumnya haram. Kata. Lalu bahasannya ini masalah hubungannya kena benek ya kaitannya filsafat. Ilmu kalam ini jika kena bahasa dalam orang kuliah ngarannya ilmu teologi. Kena masuk ke tinggi ngarannya ilmu filsafat. Filsafatnya filsafat ketuhanan. Karena dibahas sesuai akliyah, secara akal. Karena filsafat itu adalah orang yang selalu menggunakan akal. Tauhid, ilmu kalam itu dalil yang digunakan itu adalah akliyah, akal, tapi ada dalil nakliyah. Maka ada 2 dalil, ada dalil akal, ada dalil nakal. Kalau orang filsafat semata-mata memakai akal. Kenapa? Salah, Ban. Di dalam Quran Tuhan selalu menyuruh kita ini agar menggunakan akal, benar. Pahamlah. Coba kita di Quran. Afala tubsirun? Apa kamu tidak melihat? Ya kalau lah melihat tuanya berpikir lawan apa? Akal. Afala ta'qilun? Apa kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun? Samalah. Akal terus kalau afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apa kamu tidak bisa mikir? Pahamlah. Nah, sehingga dari sekian ayat itu banyak Allah Subhanahu wa taala dalam Quran selalu menyuruh kita menggunakan akal. Bahkan jika pertama kali Allah berfirman atau wahyu Allah lawan Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah olehmu. Apa dibaca aja deh. Paham salah? Baca olehmu. Arti baca itu dibaca, dipikir. Menyuruh berpikir kada? Iqra, baca olehmu. Napa ini dibaca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca kehidupan ini dibaca. Nah, pohon nyur ini dibaca. Artinya apa? Dipikirkan. Nah, makanya kemuliaan manusia itu banyak lah, hati-hati diolah secara umum. Kemuliaan manusia itu letaknya di akal. Letaknya di akal. Bila manusia kehilangan akal, maka manusia itu jadi hina. Apa yang membedakan kita lawan sapi? Akal. Apa yang membedakan kita lawan kambing? Akal.
Kalau nang lainnya inya babini, kambing babini, kita guringnya guring, kita inya apa bahira juga makan juga sama aja. Nang bedanya itu adalah manusia punya akliyah. Itulah syaraful insan. Kenapa manusia jadi mulia? Karena inya berakal. Karena berakal. Nah kayaknya benai lalu kaitannya benai belajar ilmu tauhid ini kena ada hubungannya lawan ilmu mantik. Ilmu mantik ini hubungannya ya ilmu filsafat. Maka disebutlah dalam ilmu mantik, dalam ilmu filsafat manusia ini adalah binatang. Ada lain manusia ini binatang. Jika cuma binatang nang bisa berpikir aja, maka timbullah kaidah al insanu hayawanun natikun. Al insanu hayawanun natikun. Natik, manusia itu adalah hayawanun, binatang. Natikun ai kuwatun nazar, punya pikiran nang berakal. Natikun namanya punya pemikiran, punya akal. Nggak ada belajar mantik, ada kalimat itu di hadis ada, itu di ilmu mantik benar. Al insanu hayawanun natik, manusia itu adalah binatang yang bisa berpikir. Iyalah, kita persis. Cuma karena kita punya akal, karena kita punya pikiran berpikir, maka itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Ketika manusia sudah kehilangan akal, maka dia lebih hina daripada binatang. Binatang karena memang kada punya akal. Kalau manusia punya akal tapi kada berakal, berarti bodoh daripada binatang. Paham salah? Ini salah kekuatan manusia. Akal ini. Apa coba? Ini ada karena apa itu? Kenapa? Karena akal. Coba salah. Orang kada bisa memikirkan lah. Ini akal aja lah kau mikirkan nah ya lo. Coba binatang kau mulahnya lah. Nggak bisa. Ini ada karena akal. HP ada karena akal. Kitab ada karena akal. Paham? Tanpa akal HP kada ada. Orang bisa berpikir kau menciptakan dengan ilmu akal lalu melahirkan ilmu udah jadi. Pahamlah salah maksudku. Inilah hikam sholah bicara masalah akal. Lalu akal ini ada dua macam. Akal itu ada dua macam ini ya. Ada ngarannya akal gariziyatun, ada aklun nuraniyun. Biar paham. Yang pertama ada aklun gariziyah. Akal yang berbentuk garisi. Apa akal gariziyah itu? Akal yang berupa otak tuh. Ada kalau gambar otak tuh. Ada kada? Nah itu mempengaruhi itu. Bila sarafnya terganggu di otak itu, sarafnya jadi itu. Itu ngarannya aklun gariziyah. Maka akal gariziyah ini bisa genetik turunan. Karena otak nih otak nih. Lalu kita nyambat otak nih. Bisa turunan. Lalu turunan orang cerdas ya karena memang bahannya kalau ini memang rambutan Garuda, ya anaknya rambutan Garuda lah. Itu akal gariziyah nih. Ini benar kecerdasan ini kadang-kadang bawaan.
Arti bawaan tuh memang sedari asalnya otaknya pintar. Pintarnya ya mungkin karena turunan. Nah, yang kedua, akal ini bisa cerdas riai kalau ini dirawat gariziah nih, dicukupi asupan otak. Contoh, salah satu untuk mencerdaskan otak itu adalah minum madu. Alah, minum madu itu mencerdaskan otak. Napa-napa yang disebut dengan asupan otak, benar. Hanya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ya salah satunya adalah madu itu memintarakan otak. Ma'anu otak gariziah nih. Nah kemudian yang lain-lain. Setelah otaknya ini asupannya cukup, ini jangan dirusakkan. Salah satu ujar dari ayat, ini riset wallahu alam bujur kadanya ikam cuma coba ija menanda kada percaya. Orang pernah mencoba benai mereset wallahu alam siapa orangnya, cuman ada undangan baca kata apa. Ini orang 2 ekong anak benai. Nang seekong diberi makan mie, nang seekong kada. Nang seekong diberi makan mie, nang seekong ada. Ternyata nang kada makan mie ini cerdas, lebih cerdas daripada nang makan mie. Nang dibedakan itu aja. Nang lainnya daging, ewah itu untuk untak terus. Sama aja. Didikannya sama. Cuma nang membedakan mie aja. Ini bari makan mie, ini kata. Oh ternyata ini mempengaruhi otak. Apanya kada tahu ini. Ada tahu kan bumbunya kah apa yang wallahu alam nggak tahu. Nah makanya bahasa umumnya otak kita ini bisa kuat, bisa cerdas dibantu oleh makanan. Makanannya ya otomatis sesuai dengan asupan otak. Nah setelah itu hanya diasah. Jika hanya diasah dengan dilatih berpikir. Dilatih berpikir. Mulai lagi halus selalu dilatih berpikir. Kayak apa sebenarnya cara melatih berpikir? Beri terus pertanyaan. Sifat kanak-kanak itu dinai mulai lagi halus. Kena ikam juga bahanakan betawi ngatakan sifat kanak-kanak itu satu, inya selalu ingin tahu. Maka jangan bingung kena seorang anak kecil bertakun namanya mak ini apa, ini apa, ini apa. Emang gitu. Maka saat itulah orang tua, kedua ibu bapak harus cerdas memberikan jawaban. Kemudian bila anaknya hendak lebih cerdas, beri dia asahan otak. Iya, nang teka-teki itu. Yalah, judulnya aja asah otak ya. Nah, teka-teki. Tahu teka-teki? Mar tahu mar. Nang kotak-kotak tuh leh, pintar kalau leh, maasah otak, panas sudah otak aja. Nah, kenapa? Itu maasah otak ngarannya. Nah jakanya belajaran maasah otak itu belajaran dia ngatakan nang tasrifan jurumiyah itu diberi pertanyaan, diulang-ulang pertanyaan. Bila hanya sekedar belajar ini kada asah otak, kata asah. Elah nang melajarin nang naho tasrifan sebagainya. Bila kada itu otak kada asah. Tapi ketika dia selalu ditanyakan, diolang, otaknya tuh membuka rekaman terus, Bila asal ada rekamannya aja ya, nya dapat. Itu ngarannya mengasah otak.
belum lagi dinengarannya mengelola otak. Itu ma'asa otak, bukan mengelola otak. Paham, Ri? Orang hipnotis itu otaknya aja yang diharuknya. Hipnotis itu otak kita aja dia, mana diharuknya. Akhirnya nampak terhipnotis rabahnya. Kenapa? Inya bisa membawa pemikiran di otak. Otak ini kena solai kontaknya ke hati. Otak ini kontaknya kena perasaan. Bila sudah otaknya dicuci ke sini, maka ke situlah hatinya, ke situlah perasaannya. Inilah teori orang apa? Teori orang teroris, radikalis. Dicuci dulu otaknya. Nangkai apa begamatan lawan dalil, benci lawan pemerintah, ini masuk sudah ke otaknya. Akhirnya apa? Macam-macam ya disuruh membom gitu akun. Kenapa? Karena otaknya sudah dicuci. Kita kada kita. Cucian otak kita ini adalah akhlakul karimah. Cucian otak kita ini adalah nur solahi rahmatan lil alamin. Kita nang kayak apa berpikir menjadi orang nang terbaik. Menjadi orang yang terbaik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Manusia yang ketujuh ganggu orang itu bermanfaat. Malam bujuk kita nampak. Kemana afala tatafakkarun mat? Apalah tatafakkarun, kada mikir. Ya, lamun berpikir aja normal, kadang gawin itu akhirnya nyari ikam kelihatan cara otak ikam berpikir itu ketahuan banget dah. Kemana arahnya itu ketahuan. Cakanya bahasa aku ini itu salah satu kegagalanku nih tuh. Ini kemana? Kenapa kayak ini berpikir? Deh, aneh. Anak berdisko bapak, pikirkan otak. Ya kalau berpikir. Itu aklun gariziyah ngarannya. Bila ini kada diasah, kada mau pintar. Lalu maasahnya ini paham kan supaya kamu mengerti nih. Ada cara formal ngarannya dinai, ada cara kada formal. Paham kan? Cara formal itu ya sekolah. Itu formal ngarannya sekolah. Nggak ada sekolah aja yang mau pintar, dusta dulu secara umum dusta aja kayak bila kada sekolah kada pintar itu dusta. Kenapa? Banyak orang kada sekolah tapi pintar itu ya kayak banyak orang sekolah tapi kada pintar. Paham lah? Jaka kalimatnya kayak ini, lamun kada mau belajar kada mau pintar, nah yo paham lah, bedakan bodoh orang mengatakan bila kada sekolah kada pintar itu bodoh. Yang benar bila kada belajar kada mau pintar. Wa innamal ilmu bita'allum, pintar itu belajar. Nah masalahnya belajar itu ada dua macam. Ada belajar nang formal itu ya sekolah. Kemudian di kampung bawa kitab hari-hari sekolah lah, kada belajar. Mau lah pintar, mau. Tapi sekolah lah, kada. Paham? Nah masalahnya itu aja belajar, bukan sekolah.
tapi belajar. Ada belajar nang formal di sekolah pesantren, sekolah umum itu formal. Ada nang belajar kada formal. Ada belajar lewat inya peripat, belajar ke suku datang ke guru sekolah lah kada. Ada orang yang disebut dengan belajar sendiri, ngarannya eksperimen juga, mencoba, melatih, tamrinan ngarannya, ditamrin, dilatih, oh pintar sekalinya. Lalu disebutlah otodidak. Paham tak? Kada sekolah ya kan? Otodidak, belajar sendiri. Kamu sekolah hari bisa itu tuh sekolah lah. Bisa maidit ini sekolah lah. Kadang-kadang tapi belajar lah. Bisa lah, bisa. Karena belajar bisa. Orang sekolah belum tentu juga. Paham lah. Itu karena itu menggunakan akal. Ini supaya kamu mengerti kedudukan akal dan kedudukan ilmu pendidikan itu nang kayak apa. Karena orang kadang-kadang salah paham. Hidup kada boleh lepas daripada belajar. Sekolah boleh ampe, tapi belajar tidak boleh berhenti. Paham? Sekolah boleh ampe, tapi belajar tidak boleh berhenti. Karena hidup harus belajar ini, ya kada. Belajar bertukang, belajar berhuma, belajar bercari, belajar berbini. Berbini belajar kah, Cik? Hah? Berbini membutuhkan belajar kah? Cik? Belajar. Kada kau kada belajar. Paham dek? Itu ngarannya tinggal ngelola ini aja. Orang dunia pendidikan kelola nih. Aklun gariziyah ngarannya. Nang kedua ada aklun nuraniyun, akal bersifat nur. Akal yang bersifat nur. Tanpa nur ini, aklun gariziyah kada berfungsi bagus. Contoh, solahai adalah bahwa akal kita ini benar bisa tertutup. Orang kesurupan benar. Orang kesurupan akalnya ada lagi lah, hilang. Nang ada napa akal nang lain dilapisi oleh akal lain. Kadinya kadajar itu tuh ya kalau ya kada oleh. Nah, itu akalnya tertutup benar oleh akal lain. Itu sebuah gambaran aja. Paham deh? Sebuah gambaran aja. Nah, sekarang yang dimaksud aklun nuraniyun, akal yang berupa nur. Nurnya inilah dari Nur Muhammad. Ya, guys. Nah, lalu bila akal gariziyah ini ke bawah, biar kamu mengerti, ini riai bisa naik terus bahasanya jika gini grafik. Kamu tahu grafik? Kayak apa grafik? Penampilan. Oh, grafik penampilan. Grafik itu apa? Ini apa? Nggak tahu. Apa deh grafik itu? Tingkatan. Grafik hidup. Grafik otak manusia. Nah, asal datar ya, naik, datar, turun. Itu sesuai umur. Coba lihat manusia, semakin sehari semakin pintar, semakin sehari semakin pintar. Kada ada bubungolnya. Ada bubungol. Contoh kekanakan, asal napanya aja dimakan nggak? Plok
suap asal. Kini mulai tahu, paham deh. Makanya ada ngarannya mumayyiz, sudah bisa membedakan mana nang baik, mana nang buruk, mana nang pahit, mana nang manis. Unjuki rambutan, ambil na masak, berarti bisa kalau deleh. Asal kau ditahuinya. Siapa melajari ini nih? Bisa seorangnya. Paham sih? Bisa seorang. Kakanakan itu bepandir mencerna kalimat bahasa Inggris ke bahasa Arab, ini nangkap seorang. Timbulnya bisa pandir bahasa Indonesia, timbulnya bisa pandir bahasa Arab, tangkapan otaknya sendiri merekam dia. Makanya kanak-kanak itu apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya terekam di otaknya. Lalu dipraktikkannya, diucapnya, dipahaminya. Bisa kada pandir? Asal bisa lah mau ucap abah. Ada lah bisa mau ucap abah. Asal bisa mau ucap mama, ada. Mulai pintar, ya kada. Mulai pintar, mau ucap mana sini. Lebih pintar sehari demi sehari. Asal hari ayo kami di pelatar aja, bisa ya sudah ini, kami pelatar. Sekarang mulai pintar, ya kada. Siapa mulai jadi? Akal manusia semakin hari semakin naik. Umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jika nang bahaya itu kamdalah kakanakan dipicu bener, dipaksa pintar. Nang ini nang ini dipaksa pintar. Dilacari ini dikaji seharian dan dipaksa pintar. Alah. Itu dipaksa ngaran. Padahal sekarang ini otaknya kemampuannya ke ini aja. Itu orang ahli juga. Umur sekian kemampuan berpikirnya sekian aja. Umur sekian kemampuan berpikirnya seini aja. Tanggapannya juga. Normalnya ada kena orang yang di luar normal cerdas, ngarannya cerdas. Pintar lawan cerdas beda juga. Ada orang pintar tapi ada cerdas. Bila orang cerdas pasti pintar. Orang pintar belum tentu cerdas. Paham nih? Orang pintar belum tentu cerdas. Tapi bila orang cerdas pasti pintar. Nah sekarang ini mencari orang yang cerdas sulit. Tapi orang pintar banyak. Kau kemudian Ri. Cerdas tuh, wah adanya cerdas ini deh. Ini umur saya benar 5, 10, 15, 20 naik terus nih, naik. Puncaknya manusia berpikir yang disebut dengan brilian benar. Brilian manusia itu otaknya mulai 20 ke atas. 20 ke atas, 20 sampai 30 sampai 40 itu brilian otak. Normalnya mana? Jadi orang di atas umur 20 paksa supaya cerdas kawan. Dia pintar kawan. Karena saat itu umur pipintarannya. Gariziah nih pipintarannya dia. Umur 30 terus naik terus kok. Sampai umur 40. Tuh otak benar ya. Paham salah. Tuh otak lain jiwa. Paham Jack? Lain tuh lain hati, lain jiwa. Orang kena dia otak lawan jiwa tuh berbeda. Orang bisa aja otaknya pintar, jiwanya lemah. Makanya nang dibutuhkan tuh IQ nang pintar, kecerdasan hati yang pintar. Lalu ngarannya iman dan takwa. Ada orang IQ otaknya pintar, tapi hatinya label, hatinya nggak ada kuat. Hati kada mantap. Disinilah kena pandangan orang tua, anom masih wajar. Jiwanya anom, pahamlah. Orang para nabi itu selalu diangkat umur 40.
Bila umur 40 tuh tasbitul fuad. Hatinya tuh sudah mantap, jiwanya itu sudah mantap. Lamun umur di bawah nih jiwa udah mantap. Otak boleh cerdas sebenarnya tapi jiwanya belum matang lagi. Belum matang lagi. Dan itu ini orang bisa kawat tahu ini jiwanya belum matang, ini belum matang. Wajar lah umurnya sekian. Jiwanya belum matang. Biar detailnya ini belum. Dibutuhkan itu lalu kalimatnya riai kecerdasan otak, kematangan jiwa. Nah ini yang kita cari kecerdasan otak, kematangan jiwa. Nah, umur ke atas 40 datar. Datar tuh udah. Umur udah 40 ke atas datar aja terus datar sampai 60. Jadi orang umur 40 sampai 60 tuh otaknya nggak ada lagi, berkembang dari datar aja lagi. Lihat aja pintar anak jadinya. Ini kada lagi berkembang. Ini timbul pintar anak jika ikam juga ikam pintar anak asa anak sekolah aja. Karena ikam 40 kada berkembang lagi. Kada berkembang lagi. Sampai 60. Setelah 60, ini datar grafiknya deh. Nah, naik plek 40 datar datar ke 60. Setelah 60 pensiun tuh makanya pemerintah tuh pensiun dah paling panjang tuh 60 sudah pensiun. Kenapa? Kada produktif lagi awaknya, otaknya kada kau diandalkan lagi ya. Makanya jadilah turun ke atas 60 timbul lali. Iyalah, timbul lali. Orang bila lali di bawah 60 kada normal. Ada sesuatu Ada sesuatu gangguan jiwa kan apakah kan itu dirusaknya sendiri. Orang 60 nih hanya datar aja belum lali Ke atas 60 hanya lali, mau lali. Kenapa? Otak tajun dirok ya. Terus tajun dirok ya akhirnya yang kelali kayak kekanakan behira kada tahu di mana lagi bekame itu ya, persis kekanakan. Iyalah tajun dirok udah otaknya. Itu paham jik ngarannya grafik akal manusia. Sunnatullah disebut. Kawalah kada ke itu tapi harus memakai aklun nuraniyun. Harus pakai akal nurani. Akal yang bersifat nur. Bila otak ini dibaringi dengan akal yang bersifat nur, maka otak ini cerdas terus. Inilah orang wali Allah Ta'ala. Inilah orang wali Allah Ta'ala. Otaknya cerdas, nurnya ada. Kayak apa menghasilkan otak aklun nuraniyun? Akal kita ini cerdas. Amalan, iya. Lampahan, mungkin. Tapi pokoknya dua Satu, aklul halal. Makanan yang halal. Orang bila otak hendak cerdas, di samping berprotein, di samping madu dan seterusnya, tapi harus halalan thayyiban. Itu prosesnya nurani. Paham Jack? Lah biar ikam mencerna. Tapi bila ikam biar bervitamin, makanannya haram, otak rusak. Kenapa? Makal. Iyalah, itu karena makanannya haram.
Otaknya pintar, tapi pintar mengakali. Pintar korupsi, pintar mencari celah. Nah, ini satu. Yang kedua adalah setelah makanan halal, dua, ilmu dan amaliyah. Sepaket ji sudah ilmu, padahal kita rincikan ilmu amal. Yang kedua adalah ilmu. Ilmunya adalah supaya otak kita ini cerdas, ilmunya adalah ilmu tauhid. Tahu lebih bahasa orang ini jika lebih spesifik, lebih tertentu lagi adalah ilmu ma'rifat. Ini hubungannya ilmu tauhid nih. Mun orang bujur-bujur memakai ilmu tauhid, otaknya kademu lali bener. Kademu lali. Kademu error. Kenapa? Nur, aklun nuraniyun tuh ada di sini. Ya nang melapisi tadi jika. Nah berikut adalah sholawat. Karena as-sholatu alayya nurun. Inilah salah satu rahasia kenapa bila orang lupa dianjurkan bersolawat, begitu bersolawat ingat nih, nang belajar tasifan, jurumiyah, mutamiyah dan lain. Bila kita tuh kada ingat maandak napakah apakah baca ji selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Nur masuk ke otak. Begitu berselawat ingat. Katalah orang tuh kada ingat, dia ingat aja maandak dia di mana. Baca selawat dulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jalan otaknya ya ingat tak. Kenapa? As-salatu alayya nurun. Paham deh? Namun dua ini kamu kelola jika makanan inilah yang dimaksud ayat kulu min thayyibati ma razaqnakum. Itu tafsir tasawufnya gitu jika kulu makanlah oleh kalian min thayyibat sebagian nang thayyibat. Apa itu thayyibat? Marazaqnakum, satu halalan thayyiban, halal. Untuk apa halal? Untuk aklun nuraniyun. Yang kedua, halalan thayyiban. Untuk apa? Halalan thayyiban ini apa thayyiban? Halal aja kada cukup jika harus thayyiban. Thayyiban ini iya nambah protein. Ikam mujure, mi halal kada? Halalan, tapi thayyiban garang dulu. Nah, jadi halalan thayyiban itu halal nang baik untuk tubuh kita, baik untuk kesehatan kita, baik untuk amunisi asupan otak kita. Itulah caranya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi ada makanan otak gariziyah, ada makanan otak nuraniyah. Paham dari? Menyimpulkan paham dari? Nah tuh, oh berarti ini harus nanggu gawi, oh ini gedawi untuk mengolah otak ini supaya cerdas dan mantap. Cerdas berpikir, ya lo matang dalam jiwa. Bila dua ini nggak, orang cerdas berpikir aja, kematangan jiwa Anda. Jiwanya matang, berpikir kumpul. Kada kewajibannya kecerdasan berpikir, kematangan jiwa. Nah, apa hubungannya lawan ilmu kalam? Yaitu tadi
makanan otak kita salah satunya adalah ilmu kalam. Paham loh? Baik paham baik. Wah, aku mati mak aja ini ngalih kan menjadi penjelasan nang kini nang maksud tuh bukan aku ini itu anda harus dicerna anta. Kenapa? Ini bawaan otak juga memahami benar, paham lah? Karena membutuhkan mencerna ikam. Kamu paham kan? Karena ngalih lo memahami lo, paham ya Allah? Nah tinggal ikam, aku bila hendak otakku pintar kayak ini nah, ya lah, paham lah? Bila aku hendak pintar, akal mana? Wah, bila akal akliyah, akal gariziyah, oh kayak ini. Bila akal nurani, oh harus kedua-duanya. Oh bakal harus kayak ini. Itu jika yang mau ditanamakan bucur kawa ke anak, iya nang anak tuh mau cerdas, mau pintar itu tuh. Cuma kadang-kadang ngalih, anaknya kadang masih. Mulai awal jika harus ditanamakan ilmu tauhid, ilmu makanannya nang sehat, kemudian amalkan sholawat bujur-bujur, mulai dalam balut sholawat aja, mulai dalam balut makanannya ilmu ma'rifat aja, jaga mulai dalam parut makanannya ilmu tauhid aja, makanan utamanya umatnya ini kam, mun umatnya nang ini ya nang dawar. Harus berdua umatnya makanannya ini, anaknya ini lahir pintar. Kenapa? Mulai awal di dalam parut dibentuk sudah. Jika makanya anak tuh jangan kurang ngeluh vitamin tuh, jadi dokter jangan kurang itu membentuk otak kena. Kurang vitamin, contoh benar. Orang betianan tuh kurang habi benar, kurang darah. Habinya kurang kada sehat kada anak tuh. Anak kada sehat tuh. Mabilinya kada sehat, busiham mun awaknya kada sehat, busiham hantam ke otak. Lalu orang hamil banyakin sholawat, banyakin nur. Alah, untuk membentuk aklun nuraniyun nih. Orang nang supaya akalnya akal gariziyah ini banyak vitamin, banyak ini makanan nang bergizi dan berprotein. Anda jadi kamu ucap lon mama wana, makanan nang bergizi dan berprotein. Kada perlu mahal, yang penting gizinya cukup, proteinnya cukup untuk kebutuhan otak ulun supaya cerdas. Hanya diasah. Gurunya nama asah nang mulai jadi tasripan ya Jeremiah diasah nggak diasah ada pintar makanya ketahuan ini ketahuan nang bahasa ini kada diasah lamar ya Allah dia hari-hari diasah kalau leh no diasah landep napa fa'il wal ismul marful mazkuru qablahu fi'luhu ya Allah nyutak tak asah udah langsung jalan dep habis. Wallah ta'ala as'aluh, akan Allah ta'ala aku meminta ayam fa'a biha, agar memberi manfaat Allah biha dengan ini risalah. Mudahan Allah memberi manfaat risalah ini lalu dikaji orang. Alhamdulillah bermanfaat. Orang pondokan jarang belajar Kifayatul Awam. Kenapa? Ini nang pertama belajar tauhid di pondokan itu biasanya antara dua nih benar. Bila ada Fathul Majid dulu, Fathul Majid nyari Kifayatul Awam pada kurang lebih aja Kifayatul Awam kan dulu nyari Fathul Majid. Karena ini nih nang mencukupi itu. Bila kada ke ini, ikam apabila belajar sifat 20. Nah kita paling belajar Aqidatul awam juga lah kalimatnya awam juga kita masih awam Aqidatul Awam Gibatul Awam akhirnya nyari Kifayatul Khawas ada kitabnya adit jangan dikira kada ada naik kena ke hud-hudi urusan kitab umum dulu naik ke hud-hudi naik ke kitab nampak Dasuki benar dan lain terus semakin ngalih ya tuh otak terus kemain kayak nah yang sampai mau apa tahan lagi udah jadi nah
supaya gak ngerti ya. Lamun kifayatul awam nih aja kada mengerti, mulai wujud sampai mutakallim, lalu belajar Nur Muhammad bener di kampung, belajar ma'rifat ngaramput dia datang di mana paham ini dulu. Nah sifat 20 dulu pembagiannya dulu hanyar begamat tangganya orang tuh langsung hawas leh. Kada kalau awam nggak ada dulu, mbak awam menyerah hawas. Ini kita nih awam aja, cocok aja kami awam jadi dasar awam. Cocok kami orang hawas saja. Dengen dulu situ apabila awamnya langsung hawas kah? Kami langsung hawas aja, gila dah bisa dah. Langsung hawas tuh ada manusia. Paham nggak? Arti hawas langsung hawas tuh orang majuzub. Hilang akal. Nah iyo udah tonton akan belajar nih. Nah nyargena naik paham cuma bejujur paham dulu warna ini belajar sifat 20 nih paham nih. Jangan beliung-liung ngena ada liung jar kok wujud kada belajar ini kada belajar. Nah iya. Nah tuntung akan ini kepiatul awam nih tuntung akan dulu anyar ampih dalam tauhidnya tah. Wa huwa hasbiyun, Allah Ta'ala hasbiyun, orang yang mencukupi diriku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik orang yang diperpegangi. Allahu Akbar. Kemudian i'lam annahu yajibu ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab.